नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपण को जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण को जिलार खबर अपडेट पाइपर तेज चलतु कौन रही आज संध्यार खबर ता उपरे नजर पकाइबा। काउडी यात्रा मार्गरे सबु होटेल लाइसेंस पंजीकरण सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक हेबो एने सुप्रीम कोर्ट आज घोषणा करिछि। सेभली क्यूआर कोड प्रसंग रे मध्य आलोचना हेबो। ते प्रत्येक गली कंदिरे ढाबा मालिकଙ୍କ लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शन କରିବାକୁ पड़िବ ବୋଲି सूचना मिलुछि। एपटे सरकार କହିଛନ୍ତି काउडी यात्रार शेष दिन एवं सरी जाउथबारु यात्रा रूट रो दुकान ढाबा मालिकଙ୍କ प्रमाण पत्र निश्चित भावे सठिक थिबा दरकार नहले तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। कौनसी बासी खाद्य बिक्री करुनथिबे आउ क्यूआर कोड स्कैन करबा द्वारा दुकान मालिकଙ୍କ नाम धर्म अन्यान्य सूचना मध्ये जणाजिबो। सरकारको जुक्ति हेले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करबा एवं दुकानर स्वच्छता विषय तीर्थयात्री मानकु सूचना देबा। राज्य में दुर्नीति विरोध में शून्य सहनशीलता दुर्नीतिग्रस्त डाक्तर को चाकरी बहिष्कृत कले मुख्यमंत्री। एपटे जो अपराधी सांगे सांगे होउछि तुरंत तांको उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान नौछन्ति मुख्यमंत्री। जिला मधुबन गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र पूर्वतन मेडिकल ऑफिसर डाक्तर करुणाकर राउत को चाकरी बहिष्कार कर डाक्तर राउत वर्तमान भद्रक जिला सदर महकुमा हॉस्पिटल मानसिक स्वास्थ्य एवं कैंसर विभाग वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर भाव कार्य करुचंती। डाक्तर करुणाकर राय नाम विजिलेंस विभाग पक्षर केस रुजु होईछि। डाक्तर नाम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करा जाउतला तांको कार्य निलंबन कराबा सहित अन्य दंड विधान मध्ये करा जाईछि। इतिमध्ये विजिलेंस कोर्ट पक्षर राय प्रकाश करी दोषी मध्ये स्थापित होईछि। बढ़िबो सेनार शक्ति भारत में पहुंचला आपाची हेलिकॉप्टर प्रथम बैच रे 3टी हेलिकॉप्टर पहुंची जहाँफल सेना को मिलिबो शक्ति। अमेरिका पक्षर एई लड़ुआ हेलिकॉप्टर एक कार्गो विमान जगे अणा जाइछि। 2024 मे मासर आपाची हेलिकॉप्टर आसिया पे अमेरिका सहित चुक्ति होइथिला। यांत्रिक त्रुटि दर्शाई अमेरिका तारीख पर तारीख गड़ाई चलीथिला। एहार प्रथम बैच भारत को हस्तांतर करिछि अमेरिका। तेबे पूर्व भारतीय वायुसेना निकट में अमेरिका निर्मित 22टी आपाची हेलिकॉप्टर रहिछि। आपाची हेलिकॉप्टर नाइट विजन थर्मल सेंसर रहिछि। राति रे खराब पागरे मध्य कार्य करिबा सक्षम हेबो। टार्गेट ऑक्सीजन सिस्टम पायलट नाइट विजन सेंसर गुड़िकर सठिकतार सहित शत्रु को चिन्हट एवं टार्गेट करिबार मध्य सहाय्य हेबो। राज्य रे सबु पंचायत रे हेबो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। कटक बड़ मेडिकल कैपिटल हॉस्पिटल भली बड़ बड़ डाक्तरखाना गुड़िकर भिड़ कमाइबा पई सरकार स्वतंत्र योजना करुचंती। एने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछन जे ग्राम पंचायत रे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेबो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर यह काम करिबो। सेतिरे सीएचओ 2 स्टाफ रहिबे। एठारे केउ माने स्वास्थ्य पाइबा पई योग्य स्वास्थ्य सेवा किपरि पाइबे ताहा मध्ये तदारक करिबे आशा दीदी। पूर्वर समस्त ट्रिटमेंट आड़क जाउथिले रोग हॉस्पिटल मेडिसिन दे ट्रिटमेंट हेउथला। वर्तमान आयुष्मान आरोग्य मंदिर बा सीएचओ ऑफिसर द्वारा प्रिवेंटिव मोड दिया जिबा को जाउची। ज्वर हेले सब सेंटर को जाउचंती सेही परि पीएचसी एवं सीएस को जाउचंती। तेबे को जाउची ज्वर पेशेंट केवल कैपिटल हॉस्पिटल जाउचंती कटक बड़ मेडिकल जाउचंती। सेति में डाक्तरखाना गुडी करे चापा की बळी कामिबो केमिति से नै की सूचना देइचंती। तेबे सामान्य रोग पई कि एथर नुआ गाइडलाइन आसीबो। गाइडलाइन अनुसार 120 प्रकार मेडिसिन भीतर लिखि देखा जिवो। सरकार पक्षर ए मेडिसिन व्यवस्था मध्ये करा जायछि। बाहर मेडिसिन से माने लेखि परिबे नाही। राज्य रे समस्त चाषींकर हेबो ई केवाईसी जहा द्वारा नकली चाषी धरा पड़िबे। अगस्त 20 तारिख जाय पंजीकरण चलिबो। खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैचंती। से आहुरी मध्ये सूचना दैचंती खरीफ धान बिक्री पई पंजीकरण समय रे चाषी मानकर ई केवाईसी करा जिवो। एही प्रक्रिया चाषींकर फिंगरप्रिंट आखि स्कैन करा जिवो जहा द्वारा असली चाषी को चिन्हट करा जाई परिबो। नकली चाषी माने संपूर्ण सुविधार वंचित हेबे। एही पदक्षेप राज्य चाषी पई उद्दिष्ट सरकार योजना रे स्वच्छता आनिया पई असली नकली चाषी मध्ये चिन्हट होई परिबो। जहा फल सीएम किसान टंका पीएम किसान टंका जो माने नौचंती से माने मध्ये धरा पड़िबे। प्रथम थर पई कोटिया को खूब शीघ्र आरंभ हेबो मुख्यमंत्री बस सेवा। कोरापुट जिला कोटिया को बड़ घोषणा करचंती राज्य सरकार। एही अंचल खूब शीघ्र आरंभ हेबो मुख्यमंत्री बस सेवा। एने सूचना देले परिवहन मंत्री विभूति जेना। कोटिया उपरे आंध्र पकाइछि नजर।
ପ୍ରତିହିତ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରି ରହିଛି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡରୁ ସୁନା ପାହାଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସଦୁପଯୋଗ ଖଣି ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ। ଯିଏ ଯେତେ ଦାବି କଲେ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା। କୋଟିଆକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଏପଟେ ନେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଖଣି ନିଲାମ କରୁନଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 8ଟି ଖଣି ନିଲାମ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି 22ଟି ଖଣି ନିଲାମ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖଣି ନିଲାମ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ତାହା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ସେ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଖଣି ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସମୃଦ୍ଧ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏବେ 22ଟି ଖଣି ନିଲାମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା ଆସିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ, ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା। ତେବେ ସୁନା ତ ଲକ୍ଷେ ପାର ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଆହୁରି 1111 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦରରେ ଏବେ ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,01,290 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 92,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 92,840 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଖାପାଖି 1,26,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି କିଲୋ ପିଛା। ଏବେ ପ୍ରତିଟି ସିବିଆଇ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ସିସିଟିଭି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସିବିଏସ୍ଇରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାଇ ରେଜୁଲେସନ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ରିଏଲ ଟାଇମ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲିଂ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଷମତା ରହିବ। ଏହି ନିୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ନିରାପତ୍ତା ବିଶେଷ କରି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନର ରିଏଲ ଟାଇମ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର, ଲବି, କରିଡର, ସିଡି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଲାବୋରେଟୋରୀ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମନ ଏରିଆରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଟଏଲେଟ, ୱାସରୁମ୍ ଭଳି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିସିଟିଭି ସିଷ୍ଟମରେ ଅନୁୟନ 15 ଦିନ ଧରି ଫୁଟେଜ ରହିପାରିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା, ପୁରୀ ସଦର ଥାନାର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଠପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଜଣ ଭଉଣୀ ଘରଠାରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଠପୁର ପାଖରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ 6 ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖି 3 ଭଉଣୀକୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓଢ଼ଣା ଟାଣିବା ସହିତ ମୋବାଇଲ ଛଡାଇ ନେଇ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମନି ପର୍ସ ଛଡାଇ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 2,000 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଧରା ପଡିଥିଲେ 2 ଯୁବକ, ଖସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ 4। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ପିସିଆର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସଦର ଥାନା ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଛଡାଇବା ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅସଦାଚରଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ। ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇନି। କଟକ ଆଇଜିଆର ଅଫିସକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ପାଇଁ ଭିଜିଟ ବେଳେ ଏଆଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଖିର ଏକ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସକୁ କିଛି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଜିଟିଭ ଫିଡବ୍ୟାକ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଇଜିଆଇ ଅଫିସରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ ହୋଇଛି। ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କୌଣସି ଦଲାଲ କାମ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଲଘୁଚାପ। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ବିରାଟ ବଡ ନେବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ମାରିବ। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିବ। 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସନ କାର୍ଡର 2.0 ଆସୁଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏନେକି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରାସନ କାର୍ଡ, ମେରା ରାସନ 2.0 ବା 2.0। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅନେକ ସୁବିଧା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଡ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଦୋକାନୀ ତାଲିକା
ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। କେଉଁ ଦୋକାନରୁ କେବେ କେତେ ପରିମାଣ ରାସନ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଏହି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜ ନମ୍ବର ଦେଲେ ସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ। ଅଚାନକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଭେଟିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତିଙ୍କ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭେଟି ସୋମବାର ଦିନ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଅଦଳ ବଦଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ଚୀନ ବ୍ରାଜିଲକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ, ତୁମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବୁ, ତୁମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚୂନା କରିଦେବୁ। ତେବେ ଭାରତ ଚୀନ ବ୍ରାଜିଲକୁ ଆମେରିକାର ଖୋଲା ଧମକ, ରୁଷ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ତୁମ ଅର୍ଥନୀତି ଚୂନା କରିଦେବୁ। ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ। ତେବେ ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ନେଇ ଭାରତ ଚୀନ ବ୍ରାଜିଲକୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଣ୍ଡସେ। ଲାଇଭ୍ ଟିଭିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାବେଳେ ଆମେରିକା ସେନେଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲିଣ୍ଡସେ କହିଛନ୍ତି। ରୁଷଠାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲିଣ୍ଡସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୈଳ ରପ୍ତାନୀର 80% ଭାଗ ଏବଂ ତିନି ଦେଶ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରି ରୁଷ ମହଜୁଦ ହେଉଛି, ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଲି ଲିଣ୍ଡସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ରୁଷରୁ କୌଣସି ତେଲ କିଣାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବେ 13 ବର୍ଷର କମ୍ ପିଲାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଭାବପ୍ରବଣ ଅସ୍ଥିରତା, କର୍ମ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରାଇମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର କମ୍ ବୟସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାଇବର ବୁଲିଂ, ନିଦ୍ରା ବ୍ୟଘତା, ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ତମାଖୁ ସେବନ କରି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇର ଧାରାଭି ଅଞ୍ଚଳର ମୁହଁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ନିଲାମ ଜିତିଛନ୍ତି। ଧାରାଭିର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଘର ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇବ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ। ଧାରାଭି ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସରକାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଭଲ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବରଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସଂଗଠନ ସ୍ଥିତି ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ କରିପାରନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମ ପଦବୀ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ କରିପାରିବେ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ମନମୋହନ ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ମନମୋହନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜନୀତି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗିରଫ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ନାରାବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ଏସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏସହିତ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମହାଦୀପ ଯଶବନ୍ତ ମହିମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁବ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ